नमस्कार। विज्ञान प्रभार ए मासर संस्करण को आपणंकु स्वागत करुछु। आज हेउछि अंतर्जातीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। चलित वर्ष एई दिवसर थीम रहिछि एनकरेज इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, अर्थात व्यक्ति विशेष, व्यवसाय एवं संगठन गुड़िको स्थायी विकल्प ग्रहण करने उत्साहित करिबा। आपण तो जानिथिबे दिनकु दिन प्लास्टिक बैग रो व्यवहार बढ़ी बढ़ी चलीछि। घरु आरंभ करी विभिन्न व्यावसायिक अनुष्ठान पर्यंत सबुठी प्लास्टिक रो बहुल व्यवहार परिवेश पई विपद सृष्टि करुछि। किछि बुला गाई गोरु तथा कुकुर प्लास्टिक आवर्जना को निजर खाद्य बोली मन करी खाद्य सामग्री सहित प्लास्टिक को गिली देउछंती, जहा सेमानंक पाकस्थली को जाई खाद्य पथ को बंद करी देइथाय। समय क्रमे रक्त संचालन प्रक्रिया रे बाधा सृष्टि होई विभिन्न रोग हेबा सांगकु हार्मोन क्षरण रे अनियमितता देखा देउछि, जहा प्राणीर प्रजनन क्षमता को मध्य प्रभावित करुछि। निकटरे अनुसंधानरु जणा पड़िछि जे प्लास्टिक प्रदूषण जोगु वर्षको प्राय 1 लाख जीवंकर मृत्यु घटुछि। आपण जानिछंती गोटिए प्लास्टिक बैग नष्ट हेबा पई 100 रु 500 वर्ष लागिथाय। आज विश्व स्तर रे प्रति सेकेंड रे 1,60,000 प्लास्टिक बैग प्रस्तुत हेउछि। प्लास्टिक माटी रे मिसी पारु नथिबारु वर्षा जल भूगर्भ को जाई पारु नाही, फलरे भूतल जलस्तर कमिबारे लागिछि। प्लास्टिक बैग रो बहुल व्यवहार द्वारा जल निष्कासन व्यवस्था मध्य अवरोध हेउछि, जहा आम स्वास्थ्य पई खूब क्षतिकारक। आजिर विज्ञान प्रभा कार्यक्रम रे आलोचनार विषय रहिछि प्लास्टिक प्रदूषण। आलोचना करिछंती डॉक्टर विकास कुमार जेना एवं तांको सहित कथावार्ता करिछंती जगदीश अधिकारी। नमस्कार श्रोता बंधु, आज विज्ञान प्रभा कार्यक्रम पाई आम पाखरे अछंती डॉक्टर विकास कुमार जेना। से सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR अधीनस्थ गोटे संस्था खनिज प्रजुक्ति विज्ञान अनुष्ठान रे से कार्यरत। आज आम कथावार्ता करिबा प्लास्टिक प्रदूषण संपर्क रे। प्रथमे डॉक्टर जेना आपण को आम स्टूडियो रे स्वागत एवं आपण को हमर प्रथम प्रश्न, वर्तमान समय रे भारतर प्लास्टिक प्रदूषण रो स्थिति केमिति आउ कोन रहिछि? समस्त को नमस्कार। यह गोटे अत्यंत संवेदनशील क्वेश्चन। एथर जना पड़ुछि वर्तमान आम भारत रे जेते प्रकार प्लास्टिक रो यूज होछि एवं तार वेस्ट हिसाब रे जनरेट होछि, ताहा वर्तमान 3.5 बिलियन टन्स रो प्लास्टिक प्रति वर्ष उत्पादन होछि वर्ज्य वस्तु हिसाब रे। यह आकलन करा जाउछि यह प्रति वर्ष मध्य बढ़ी बढ़ी चली। 2025 वर्ष पर्यंत तार परिमाण 3 गुण भी हो पारे एवं यार रिसाइक्लिंग प्रोसेस मात्र 10%। तो ये आकलन करा जाय पारे जे आम भारत वर्ष रे प्लास्टिक रो पॉल्यूशन केते मात्रा रे वृद्धि पाउछि। प्लास्टिक पॉल्यूशन आम देश पई एक मारात्मक जिनिस। सेतिमे केमिति आम उपयुक्त भाव में प्लास्टिक रो व्यवहार करि परिबा एवं रिसाइकल करि परिबा ता प्रति वर्तमान आम समस्ते सारा भारत वर्ष संवेदनशील हवा उचित। प्लास्टिक पॉल्यूशन बा प्लास्टिक प्रदूषण निराकरण पाई आम देश रे केउ समस्या रहउछि? आम देश रे प्लास्टिक पॉल्यूशन निराकरण पाई अनेक प्रकार समस्या अछि। जेमिति कि आमर लोक माने प्लास्टिक रो असुविधा, प्लास्टिक गोटे पॉल्यूशन पदार्थ से विषय लोक मानक मध्य रे सचेतनता नाही। लोक माने जानि नांती प्लास्टिक व्यवहार कले जदि आम बाहर एनवायरनमेंट रे फोपाड़ी दबा सेटा वर्ष वर्ष लागिबो डिग्रेड हवा पाई। ता द्वारा आमर जल, वायु, माटी सब प्रकार प्रदूषण हम। यह आमर नेक्स्ट जेनेरेशन मानकु निश्चय तांकर हेल्थ, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट रे इंपैक्ट पकेइबो। एही प्रकार जो सचेतनता लोक मान पाखरे नाही। तापरे वर्तमान लोक मानकर माइंड सेट इजी गोइंग हो जाइछि। आगुरु लोक माने कैरी बैग नौथिले, पानी बोतल धरिकी जाउथिले, वर्तमान से सिस्टम नाही। एबे सब रेडीमेड प्रक्रिया रे पानी बोतल किणिकी पिउछंती, प्लास्टिक बैग रे धरिकी आसुछंती। तेणु सिंगल यूज प्लास्टिक द्वारा बर्तमान पॉल्यूशन बहुत बढ़ी बढ़ी जाइए।
ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଜ ଏ ୱେଷ୍ଟ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରପର ଭାବରେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଏବଂ କିଛି ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତୁମେ ରଖିଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ କିଛି ରିଟର୍ନ ପାଇବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିଛି ଇକୋନୋମିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ସଚେତନତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସଚେତନତା ଅଭାବ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ତାର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଡକ୍ଟର ଜେନା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ଗୁଡାକ କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବ୍ୟବହାର କରିକି ତାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଅନ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣଟା କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଣିଷ ସମାଜ ତାର ଯେତିକ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତୁ, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଗୋଟେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍, ଯେତେକ ସବୁ ଆମର ଟିଭି, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଫ୍ୟାନ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋଟଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଏବଂ ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲର ଯାହା ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେତେ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ତିଆରି, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବ୍ୟବହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁ କମିଗଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଟା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ୟୁଜ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। এইটা তো আমি স্বীকার করুছে প্লাস্টিক প্রদূষণটা বড়ি যাইছি। এই যে প্লাস্টিক প্রদূষণর নিরাকরণ দিগরে প্রকৃতরে ডক্টর জেনা কেউ কেউ পদক্ষেপ আমি নেই পারিবা? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଏଜନ୍, ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ହେବ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଖରାପ ହେବ, ତା ଦ୍ୱାରା ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ସେଇଟା ଯୋଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟାନ୍ ଆଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋସେସଟା, ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟା କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବ, ଫେର ନୂତନ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବା ହେଇପାରିବ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିନିଷରେ। ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନଟା ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ। এই যে প্লাস্টিক প্রদূষণ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପରିବେଶ ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡୁଛି। ତାର ପ୍ରଭାବଟା କେମିତି ପଡୁଛି ପ୍ରକୃତି? ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାହିଁକି ପଲ୍ୟୁସନ କହୁଛେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପଲ୍ୟୁସନଟା ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ମେରାଇନ୍, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ହିସାବରେ ତାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଯେଉଁଟା ଅତି ଛୋଟ, ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି। ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଇଟା ପାଣି ଥ୍ରୁରେ କେଉଁଠି ନା ଆମର ମ୍ୟାରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ମାଛମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇଟା ଥାଏ। ଫେର ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ମାଛ ଖାଏ, ଫେର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସାଇଜ୍ ଏତେ ଛୋଟ କଣିକା ଯେ ଏହା ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅର୍ଗାନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ମାଟିର ଚେର ଦ୍ୱାରା ବି ସେ ଆମର ଗଛ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଫଳ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବି ଖାଇବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ବି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ି ରୁହେ, ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେବେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହୁଏନି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯିବ ଏବଂ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି କରିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ହଁ, ସେଇଟା ବି କମିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାସୁଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ, ନେଟ୍ କାହାର ବେକ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଇଁଛ ହେଉ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉ, ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା
କେବଳ ମଣିଷ ସମାଜ ନୁହଁ, ସାରା ଆମର ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲତା ସମସ୍ତେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ଡକ୍ଟର ଜେନା? ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବଭାବ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ରେଡି ଟୁ ଲିଭ୍, ଇଜି ଲିଭିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅବଲମ୍ବନ କଲେଣି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ତାର ପ୍ୟାକିଂ ମାଟେରିଆଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ବୋଟଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଘରୁ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ସୂତା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ କିଛି ନ ନେଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକିରି ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି এই ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଖାଲି ଭାରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆପଣ ଅନେକ ଦେଶ ବି ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ବାଧା ଅଛି? ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଶମାନେ ବି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ହଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବି ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍, ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଦେଶରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ୟାକିଂ ମାଟେରିଆଲ ଗୋଟାଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି। ତାପରେ ସବୁ ଦେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଇକୋନୋମି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇଦେବା, ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ଆମେ ଇକୋନୋମି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟାଏ ଦେଶରେ ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଉପାୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଲେ ଦେଶମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା କାହିଁକି ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ମାଟେରିଆଲ? କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ସହଜେ ଏତେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହୁଏନି, ସିଏ ପଡ଼ି ରହେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମେଇ ଦିଏ, ଜଳ ରଖିବାର ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ସେଟା କମେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନିକ ମଲିକ୍ୟୁଲ ବାହାରେ, କଣିକା, ଯୋଉଟା କଣିକା କହନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ବାହାରେ, ସେ କଣିକା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଆକାରରେ ବାହାରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ VOC। ଆଉ କିଛି କିଛି କଣିକା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍, ଯୋଉଟାକି ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଏ। ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଯୋଉଟା ମୃତ୍ତିକାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଯେତେବେଳେ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ସେଟା ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମ ପଳାଇଯାଏ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ସିଏ ଯାଇକରି ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ଯାଇକରି ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର କରିବ, ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କ୍ୟାନ୍ସର କରିବ, ଆମ ଶରୀର ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଫେଲୁଅର କରିବ। ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କନଜ୍ୟୁମ୍ କଲେ କେବଳ ମଣିଷ ସମାଜ ନୁହଁ, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଗଳିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅତି ପଏଜନସ୍, ସେଇ ହିଁ ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡାକ କଥା କହିଲେ, ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ କଣ? ତାର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ କଣିକା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଇଥେନ୍ ମିଥେନ୍ ଏସବୁ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଯାହାର ସାଇଜ୍ <2 mm। ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ମାକ୍ରୋ ସାଇଜ୍, ଯୋଉଟାର ସାଇଜ୍ଟା <50 mm। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭେଦ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣି ହେଉ, ବାୟୁ ହେଉ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ହେଉ ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ କଣିକା ହେଇଯାଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଥିବ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେଇକିରି ନେଇକରି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ରେ ପକାଇ ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କଣିକା ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ। ଡକ୍ଟର ଜେନା, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି କି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା? ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ବା ପଚନଶୀଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ କ'ଣ, ଏବଂ ଏହା କିପରି ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଛି ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ବା ତାହାଠୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଟା ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ତାକୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଏକ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଉପାୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ କରେ ନା,
କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହେଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏବେଟା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେଚୁରାଲ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ବାହାରୁଛି, ଗଛର ଅଠାରୁ, ଗଛର କୌଣସି ପଦାର୍ଥରୁ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ଡିଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏହା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ବହୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁଳ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ବା ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କି ଇଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରର ଅନେକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ତାହା ଟିକେ ଶସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କହିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଇପାରେ। କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହବ ଡକ୍ଟର ଜେନା? ମାନେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପଲିମର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା 1 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତାହା ବେଲେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପଲିମର ନିଶ୍ଚୟ 5 ଟଙ୍କା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଉପାୟରେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର କଷ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇପାରିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଶସ୍ତା ଟିକାଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବା। ଅଧିକା ଦାମ ହେଉ, ଆମେ ଥରେ କିଣିବା, ତାକୁ ଅନେକ ଥର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପଚନଶୀଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସମୟ ଆସିବ ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟାକୁ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ ରୋକିବାରେ ଆମେ ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ତଥାପି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ? ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ଯୋଉ ଅଛି ତାଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ, ଜୀବନ ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକରି ଯିବେ, ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଯିବେ, ବାହାରେ ଚା କଫି ଯେଉଁ ପିଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ। ତା ବଦଳରେ ଆମେ କାଗଜ ବି ତାର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ହଁ, କାଗଜ କପ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାଗଜ କପ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋକ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାକ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ଖରାପ। ସେ ଗରମ ଜିନିଷ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅର୍ଗାନିକ କଣିକା ସବୁ ଚାହାରେ ମିଶିବ, ପାଣିରେ ମିଶିବ, ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପିଉଛେ, ଆମେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇପାରିବା, ସେରାମିକ୍ ଚିନାମାଟିର କପ୍ରେ ବି ପିଇପାରିବା ଏବଂ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ କିଣୁଛେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଦେଇପାରିବା। ଏତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରପର ଭାବରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ରଖିବା ଏବଂ ବାହାରେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ତାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେଇଟା ରିସାଇକେଲ କରି ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯଦି ସଚେତନ ହେବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଛି ପଲ୍ୟୁସନ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହଟିଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କେଉଁ ଦେଶ ବା କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ଥିବ, ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଶ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛି ଏବଂ ସିଟି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏମାନେ ସଚେତନ ହେଇକରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ସିଟି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର 2ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କେନିଆ ଆଉ ରାଉଣ୍ଡା, 2ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି ଦେଶ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲେଣି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ପଲିଟିକାଲି ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, କୌଣସି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କରିବେନି
ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିସାଇକେଲ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରପର କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠିକି ବାହାରେ କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଡୁନଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆସେ ସେକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କ ଲାଗିଥିବ ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ନନ୍ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ କେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ମାର୍କିଂ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି। ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଥିଲି। ଆମେରିକାର ଦୁଇଟା ସିଟି ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏବଂ ସିଆଟେଲ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି ସିଟି ଆକାରରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି। ମୋର PhD କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟଡକ୍ କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପରିବେଶରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଜରି ହେବ କି ବଟଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରିସାଇକେଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକି ଆମେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ଆମ ଦେଶ ଆମ ସମାଜ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ପଲ୍ୟୁସନ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ। ଏହି ସଚେତନତାର ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 2030 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସାକାର କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାଟା ଆମେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ। ଯୁବପିଢ଼ି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପିତା ମାତାମାନେ ନିଜର ପିଲାର ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖାରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସଚେତନ ଆସିଲାଣି, ବ୍ୟବହାର କମିଗଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରପର ରିସାଇକେଲ ସିଷ୍ଟମ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗାଁରେ ବି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ଆଜିକାଲି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ଏମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ଆଗରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଳି ଇତ୍ୟାଦି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଚେତନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। 2047 ମସିହାରେ ଭାରତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ସରିଯାଇଥିବ। ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଜେନା, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ମାନବ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆକାଶବାଣୀର ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଜଗଦୀଶ ଅଧିକାରୀ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନିର୍ମିତ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଥାଳି, ଗିଲାସ, ଚାମଚ, କପ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଣରେ ହାଲୁକା, ଶସ୍ତା ଓ ମଜବୁତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଜୈବ ବିଘଟନଶୀଳ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବିଘଟିତ ହୋଇ ମାଟିରେ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୋକିପାରିବା। ତେଣୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାର ଥିଲେ ଘରୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବା ଅଖା ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନେକରି ଘରୁ ହିଁ ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତିଆରି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏଠି ସେଠି ନ ଫିଙ୍ଗି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ
ବା ତାର ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଟି ନିର୍ମିତ ଖେଳଣାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶରେ 1998 ମସିହାରେ ସିକିମ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ 2017 ମସିହାରେ କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 20ଟି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କିପରି ଭଲ ତଥା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ଅଭିନବ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଲନ୍ ବାସୁଦେବନ୍। ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ତଥା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ସହ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ହେବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।